हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल देवत सार। आज आम देखा भारत दशम श्रेणी इतिहास बही प्रथम चैप्टर आईए वन किसी क्वेश्चन कि हाफ इयरली क्वेश्चन कि आनुअल क्वेश्चन है। भारतीय जातीय आंदोलन गांधी जुग प्रथम अध्याय प्रथम पाठ आज देखा गोटे गोटे भिडियो गोटे गोटे पाठ आम देखी देखी चलवा। आज नहीं आसी आपण 60 क्वेश्चन डेरी न करिकी देख भिडियो को बिना स्किप्रे जहाँफल भल भाव में बुझीपार गोटे पर गोटे क्वेश्चन आ निजे क्वेश्चन आंसर देवा चेष्टा कर केतोटी ठीक हो केतोटी भूल हो अनुसार तुम जापर जिते जी देखु से सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करना बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन को दबाई दियो है जिते चली पार 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दियो। तापर देख तुम कौन वीडियो आसूँ खाली देख कौन से पिला फेल हे ना। चलतु ए वीडियो को आरंभ करिबा। फास्ट क्वेश्चन अच्छी निम्नलिखित व्यक्ति मान मध्य किए जातिर पिता भाव परिचित। जातिर पिता भाव परिचित ऑप्शन नंबर सी सठिक उत्तर। महात्मा गांधी केउं स्थान में जन्मग्रहण करते? महात्मा गांधी केउं स्थान में जन्मग्रहण करते? भेरी इजी क्वेश्चन। पोरबंदर। महात्मा गांधी केବେ जन्मग्रहण करते? महात्मा गांधी केବେ जन्म करते? ऑप्शन नंबर सी 1869 मसीहा अक्टोबर 2 तारिख है। केउं मसीह महात्मा गांधी कस्तूरबा को विवाह करते? ऑप्शन नंबर बी 1982 मसीहा। देख मसीहा केमी मन रख जबरदस्तिक मसीहा मसीहा किपर मन रख देख क्या कौन है महात्मा गांधी केवे जन्म होले तापर बाहर तापर कौन गले तापर कौन गले कौन पर कौन है अनुसार मन रख बोले मसीहा जाकिना मन रहा। नेक्स्ट 5 नंबर कस्तूरबा को समस्त श्रद्धारे कौन बोली संबोधन करते? बा निजे देवा क्वेश्चन निज क्वेश्चन आंसर देवा चेष्टा कर। गांधीजी केउठारे बैरिस्टर पढ़ी? गांधीजी केउठारे बैरिस्टर पढ़ी? यार सठिक आंसर हम 6 नंबर सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड रे। आईन शिक्षा समाप्त करी गांधीजी के भारत को फेरी? आईन शिक्षा समाप्त करी गांधीजी के भारत को फेरी? यार सठिक आंसर हम 7 नंबर सठिक आंसर हम 1891 जून। गांधीजी प्रथम केउठारे बैरिस्टर भावे आईन व्यवसाय आरंभ करते? यार सठिक आंसर 8 नंबर सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर बी मुंबई। दादा अब्दुल्ला जड़े कि प्रकार व्यक्ति थे? देख गोटे सेन्टेन्स बाय सेन्टेन्स क्वेश्चन अच्छी यू ही तुम क्वेश्चन आसो जहाँ आनुअल आसवा कथा। दादा अब्दुल्ला जड़े कि प्रकार व्यक्ति थे? 9 नंबर आंसर हम सठिक उत्तर अच्छी भारतीय मुसलमान व्यवसायी। बहीटा को तुम जिते भल भाव पढ़ से मन रहा। नेक्स्ट महात्मा गांधी मकदमा लड़ाई दक्षिण आफ्रिकार केउं स्थान को जाते? दक्षिण आफ्रिकार केउं स्थान को जाते? नाटाल। निम्नलिखित मध्य केउं नीति दक्षिण आफ्रिकार प्रचलित होता? केउं नीति? दक्षिण आफ्रिकार केउं नीति? 11 नंबर सठिक आंसर ऑप्शन नंबर सी वर्णवैषम्य नीति। गोटे थर नीति अच्छी आ बही वर्णवैषम्य नीति ही सठिक आंसर हम। दक्षिण आफ्रिकार से मैंने भारतीय मान को कौन बोली संबोधन करते? कुली बोली संबोधन करते। भारतीय नाटाल कांग्रेस केउं प्रकार अनुष्ठान थिला? भारतीय नाटाल कांग्रेस केउं प्रकार अनुष्ठान थिला? 13 नंबर सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक। केबे गांधीजी भारतीय नाटाल कांग्रेस गठन करते? ऑप्शन नंबर बी 1994। गोटे 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 भल कथा मन रखिथे गोटे माने जो तुम टीचर स्कूल पढ़ुच कि मो भिडियो तुम देखुच कौटा मुझे भूल कहूँ जब तुम बाहर करना कहीदेल बोले कि कमेंट करना लिखिदेल बोले तुम सब दिन मन रही मुझे कौटे भूल करी कौटे सार भूल कर तुम मन रही विषयटा एमती भल लगे तुमको है। 15 नंबर इंडियन ओपिनियन प्रतिकार उद्देश्य कौन थी? 15 नंबर सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर सी से अत्याचार संबंधित जनसाधारण को अवगत कराइबा। जिते जल्दी पार 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दियो प्लीज यार सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब माय चैनल।
ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର କେଉଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ନୀତି ଉପରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆଧାରିତ? 17 ନମ୍ବରର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା। କେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାର ଅଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ? 18 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ 1906 ମସିହାରେ। ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଆଇନ 1906 ମସିହା ହେଲା, ମନେ ରଖିଥିବ। ନେକ୍ସଟ 19 ନମ୍ବର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏମ୍ପାୟାର ଥିଏଟରଟି ଅବସ୍ଥିତ? ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ? ଆର ସଠିକ୍ 19 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ। କେବେ ଭାରତୀୟମାନେ ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ? 20 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 1908। ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କେବେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ? ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କେବେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ? 21 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ 1908 ଅଗଷ୍ଟରେ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅସ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ? ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ? 22 ନମ୍ବରର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। 23 ନମ୍ବର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୀତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପାଦିତ ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇନଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ବିବାହର ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ କେବେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲା? 23 ନମ୍ବରର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଶେଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା? ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଶେଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବିବାହ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବିରୋଧୀ ଆଇନ। କିଏ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ସେଠାକାର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ? 25 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଜେନେରାଲ ସ୍ମର୍ଟସ୍ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ 26 ନମ୍ବର କେବେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଭାରତକୁ ଫେରିଥିଲେ? କେବେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଭାରତକୁ ଫେରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ 26 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 1915 ଜାନୁଆରୀ 9। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି? ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। 27 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ରେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନା ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ସର୍ଟକଟରେ ମନେ ରଖିପାରିବ ଆର୍.ଏନ୍. ଠାକୁର। ମନେ ରଖିପାରିବ ସର୍ଟକଟରେ ଆର୍.ଏନ୍. ଠାକୁର। କେବେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? 29ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି 1916 ମସିହାରେ। ଭାରତରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? 30 ନମ୍ବରର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଚମ୍ପାରଣ ଯାଇଥିଲେ? 31 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହିତ ଚମ୍ପାରଣ ଯାଇନଥିଲେ? ଏଭଳି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ, ଦେଖ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି, ସବୁ ନାଁରା ମନେ ରଖିଥିବ ହେଲା, ଟ୍ରିକ୍ ବାଇ ଟ୍ରିକ୍ ମନେ ରଖିଥିବ ହେଲା। 32 ନମ୍ବରର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଦାଦା ଆବଦୁଲ୍ଲା। କେବେ ଖେଡ଼ାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇଥିଲା? 33 ନମ୍ବରର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି 1918 ମସିହାରେ। କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନଟି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସଫଳ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା? 34 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଅଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଚମ୍ପାରଣ। ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାଟି କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାଟି କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ? 35 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। କିଏ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ? 36 ନମ୍ବରର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଜାଗିକ୍। ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଜାଗିକ୍ ହେଲା। ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ, କେମିତି ମନେ ରଖ, ଯେମିତି ଦେଖ ତମର I1ରେ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ପଡ଼ିବ ସହଯୋଗୀ ଆଉ ଅନୁଗାମୀ। ଦେଖ ସହଯୋଗୀ ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଜାଗିକ୍ ଆଉ ଅନୁଗାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ହେଲା। ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଅନୁଗାମୀ। ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ କେଉଁଠାରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ? 37 ନମ୍ବରର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ।
କ୍ରୀଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନର ସଫଳତାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କିଏ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଥିଲେ? ଅନୁଗାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମନେ ରଖିଥିବ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ। ପ୍ଲେଗ ବୋନସ୍ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା? ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଲୁଗାକଳ ଗୁଡ଼ିକରେ। ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଲୁଗାକଳର ଶ୍ରମିକମାନେ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ? 40 ନମ୍ବରର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି 35%। ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମାର ନାମ କ'ଣ? ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମାର ନାମ ହେଉଛି ମୋତିହାରି। ନେକ୍ସଟ, କେବେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା? 42 ନମ୍ବରର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି 1919 ମସିହାରେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। କେବେ? ଏଇଭଳି ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ପଡ଼ିବ ମାନେ ତୁମେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି ହେଲା, ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ମନେ ରଖିଥିବ ସବୁ। କେବେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବ୍ରିଟିଶ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? 43 ନମ୍ବରର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନଟି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା? 44 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ନବଜୀବନ ଓ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ନାମକ ଦୁଇଟି ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? 45 ନମ୍ବରର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବିନା ବିଚାରରେ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା? 46 ନମ୍ବରର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ରାଓଲାତ ଆଇନ। ଶ୍ରୀମତୀ ଆନି ବେସନ୍ତ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ କାହିଁକି? 47 ନମ୍ବରର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଏକ ହିଂସାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଗତି କରିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ହେଇଥିପାଇଁ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ, 48 ନମ୍ବର କେବେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହରତାଳ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା? 48 ନମ୍ବରର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। କେବେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା? 1949 ମସିହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 1919 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖ। ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କେବେ ହରତାଳ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା? ଦେଖ କେମିତି ଅଛି। 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 30, 1919 ଏପ୍ରିଲ 3, 13, ଜୁନ 3। ଦେଖ କେମିତି କନଫ୍ୟୁଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଛି ହେଲା। 50 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ମାର୍ଚ୍ଚ 30, ମନେ ରଖ ମାର୍ଚ୍ଚ 30। ନେକ୍ସଟ, 1919 ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କିପରି ଭାବରେ ହରତାଳ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା? 51 ନମ୍ବରର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଉପବାସ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା। କେବେ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପାଲ ଓ ଡକ୍ଟର ସୈଫୁଦ୍ଦିନ କିଚଲୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ? 52 ନମ୍ବରର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଏଇଥର ଦେଖ ଜେନେରାଲ ବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଡ଼ିବାଟା ସିଓର, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ପୁରା ସିଓର, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ମାନେ ପଡ଼ିବ ତୁମର। 1919 ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖ ଦିନ କେଉଁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ଜେନେରାଲ ବାଗଠାରେ ଜନତା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ? 13 ତାରିଖ ଦିନ ହେଉଛି ବୈଶାଖୀ ଉତ୍ସବ। ନେକ୍ସଟ, ଜାଲିଆଁୱାଲାବାଗ ପଡ଼ିଆଟି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଦେଖ ପଡ଼ିଆ ବହିରେ ଦେଇନି କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ପଡ଼ିଆଟି କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଜାଲିଆଁୱାଲାବାଗ ହେଉଛି ଅମୃତସରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପଦବୀରେ ଜେନେରାଲ ଡାୟାର ଥିଲେ? ଅମୃତସରର ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟ। ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପାଲ କେଉଁ ସ୍ଥାନର ନେତା? ଅମୃତସର। ଜାଲିଆଁୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସରକାରୀ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ ମୃତକ ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯଥାକ୍ରମେ କେତେ ଥିଲା? 379, 1200। এই ଟାଇପ୍ର ମନେ ରଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ 58 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁସାରେ ହୋଇଥିବା ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଜାଲିଆଁୱାଲାବାଗର ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲା? ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହତ ହେଉଛନ୍ତି 3600 କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି 1200। କେବେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ? 59 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଭାରତୀୟମାନେ ସରକାରଙ୍କର ବୈଶାଖିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାପ, ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର? 60 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ହଲିଡେ ହୋମୱାର୍କ କରିନା ହଁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ହଲିଡେ ହୋମୱାର୍କ କରିନା ହଁ ସେମାନେ ଯାଇକି ମୋର ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଲଗାଇ ଦେଇଛି, ଅଲ୍ ଚାପ୍ଟରର ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବ। ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟରର ବି ନାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ମିଳିଯିବ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ଲଗେଇନା ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରାଯାଉଛି। ଆଗକୁ ଦେଖାଇବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ ସହିତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ।